प्यारे बच्चों, अज का साडा टॉपिक है कॉम्बीनेशन ऑफ सिमिलर सैल्स। ग्रुपिंग सैल दी ग्रुपिंग बारे जिहड़ा है कॉम्बीनेशन बारे असी जिहड़ा अज डिस्कस करन जा रहे हैं। सानू पता है कि जेकर असी सर्किट विच करंट चाहते हाँ तो सानू जिहड़ा है एक सैल दी जरूरत पेगी। एक सैल जिन्ना करंट सप्लाई करता है, पर सानू जेकर सर्किट विच उस करंट तो ज़्यादा करंट चाहिए है तो फिर असी ज़्यादा करंट किस तरह ले सकते हैं। then we have to group or we have to combine the number of cells to meet our requirements। अपनी रिक्वायरमेंट जिहड़ी है ज़्यादा करंट दी ਉਹਨੂੰ पूरा करने वास्ते सानू की करना पेगा, सैल्स नू जिहड़ा आपस विच जोड़ना पेगा एंड दैट इज कॉल्ड ग्रुपिंग ऑफ सैल्स। नाउ हियर वी आर टेकिंग ओनली द सिमिलर सैल्स। असी सिर्फ वो सैल लैने हैं जिन्हां दी EMF जिहड़ी है वो सेम है। नाउ ग्रुपिंग कैन बी डन इन टू वेज। दो तरीके दे नाल असी सैल्स नू जिहड़ा आपस विच जिहड़ा है कंबाइन कर सकते हैं। पहला मैथड है सैल्स इन सीरीज ते दूसरा है सैल्स इन पैरेलल। पिछे असी टॉपिक पढ़िया सी कि रजिस्टेंसेस नू असी सीरीज विच ते पैरेलल विच असी जोड़ सकते हैं। सिमिलरली cells are also connected in series and in parallel। बट क्वेश्चन है कि सैल्स नू सीरीज ते पैरेलल च क्यों जोड़ सकते हैं? टू ऑब्टेन मैक्सिमम करंट। जे असी मैक्सिमम करंट चाहते हैं तां ही असी सैल्स नू जिहड़ा आपस विच सीरीज च जां पैरेलल विच असी जिहड़ा है उहनू जोड़ांगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज जिहड़ी साडी कॉम्बिनेशन है यह की चीज है? हाउ टू कनेक्ट द नंबर ऑफ आइडेंटिकल सैल्स सिमिलर सैल्स इन सीरीज। सब नाल पहला असी इहदे बारे असी जिहड़ा स्टडी करांगे। नाउ दिस इज द मेथड टू कंबाइन नंबर ऑफ सैल्स इन सीरीज लाइक दिस। देखो, इफ नंबर ऑफ सैल्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड, इन्हां नू एंड टू एंड जिहड़ा इस तरह असी जोड़े जाते हैं। किस तरह? पहले सैल दा जिहड़ा नैगेटिव टर्मिनल इनू असी दूसरे सैल दे पॉजिटिव दे नाल वायर दे थ्रू जोड़ता। दूसरे दा जिहड़ा नैगेटिव है ओनू असी तीसरे दे पॉजिटिव नाल जोड़ता। इस तरह थर्ड दा नैगेटिव कनैक्टेड टू द फोर्थ वन एंड सो ऑन। ते इन्हां दे जिहड़े लास्ट जिहड़े टर्मिनल बचणगे पॉजिटिव ते नैगेटिव, then they are connected with the external resistance R to make the circuit complete। यह तुहाडा जिहड़ा है सर्किट साडा इत्थे कंप्लीट हो गया। हर एक सैल दी साडी जिहड़ी है EMF साडे कोल किन्नी है E and I combine n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सैल। यह साडे कोल n नंबर्स ने 5 6 जिन्ने मर्जी हो सकते हैं। इन्हां नूं असीं जिहड़ा है सीरीज च जोड़ता ते मैथड सीरीज का क्लीयर हो गया। एंड टू एंड नैगेटिव नूं पॉजिटिव नाल नैगेटिव नूं पॉजिटिव इस तरह जिन्ने मर्जी आपां जिहड़े सैल जिहड़े आपस विच जोड़ सकते हैं। नाउ जदों इन्हां नूं असीं सीरीज च जोड़िया है ते सानू एक गल क्लीयर हो गई है कि हर एक सैल दे विचों जिहड़ा है करंट वो सेम पास होएगा, बिकॉज देयर इज ओनली वन सिंगल पाथ टू द फ्लो ऑफ करंट। सेम इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू ईच सैल। जिन्ना हर एक सैल चो करंट जाएगा उन्ना ही साडा करंट जिहड़ा है साडा एक्सटर्नल रजिस्टेंस ओदे विचों जिहड़ा है वो पास होएगा। नाउ मान लो जिहड़ा साडा पहला सैल है एदी जिहड़ी इंटरनल रजिस्टेंस है इट इज R। ਅਸੀਂ इंटरनल रजिस्टेंस सैल ਦੇ नीचे शो कर देने हैं। दूसरा सैल एदी भी इंटरनल रजिस्टेंस साडी जिहड़ी है वो भी R ही होएगी। थर्ड वन एदी भी R होएगी एंड सो ऑन।
कहने का मतलब सारे सैल साडे जिहड़े ने सिमिलर ने, आइडेंटिकल सैल ने, हर एक दी जे EMF सेम है, सारिਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ इंटरनल रजिस्टेंस भी ਜਿਹੜੀ है वो भी सेम होएगी। नाउ जे सैल ਨੂੰ सीरीज जोड़िया ਤੇ ਆ देखो ध्यान नाल ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ इंटरनल रजिस्टेंस होएगी that will also be connected in series। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਰजिस्टेंस ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰजिस्टेंस ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਿੱਧਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਨਾਓ ਕਿੰਨੇ ਸੈੱਲ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? n, ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਰजिस्टेंस r, ਦੂਸਰੇ ਦੀ r, ਤੀਸਰੇ ਦੀ r, ਤੇ ਟੋਟਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਰजिस्टेंस ਹੈ that will become equal to nr, r plus r plus r। ਜੇ 3 ਹੋਣ ਤੇ 3r, 4 ਹੈ ਤੇ 4r। ਜੇ n ਸੈੱਲ ਅਸੀਂ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰजिस्टेंस ਜਿਹੜੀ ਹੈ it will be become ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? nr ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਨਾਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੈਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਸਰਕਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਿਵਨ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ EMF ਹੋਏਗੀ that will be also equal to NE। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏਗਾ ਸਰਕਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰੰਟ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ that will be E plus E plus E plus E। ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ NE। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨਲ ਰजिस्टेंस ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਐਡ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੀ EMF ਉਹ ਵੀ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਮ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਓ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਸੇ ਸਰਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ 'ਚ। ਨਾਓ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਸਟ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਓ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ NE ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ EMF ਐਡ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? NE। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਰजिस्टेंस ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਾਂਗੇ that will be equal to NR। ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ external resistance which is capital R। Now this is the series combination of cell। Now ਕੱਲ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਸਰਕਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। that is our circuit equation। now circuit equation ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕੱਲ ਪੜਿਆ? I is equal to E divided by R plus R। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨਲ ਰजिस्टेंस ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਰजिस्टेंस। ਇੰਟਰਨਲ ਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਾਓ ਟੁਡੇ ਹਾਊ ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਕਰੰਟ। ਕੱਲ ਸੈੱਲ ਇੱਕੋ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ E ਲਗਾਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੋਟਲ EMF NE ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ NE ਆਏਗਾ। ਟੋਟਲ EMF ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय ਟੋਟਲ ਰजिस्टेंस। ਤੇ ਟੋਟਲ ਰजिस्टेंस ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਾਲੋਗੇ? ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪਲੱਸ ਕਰੋਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? R plus NR। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣੇਗਾ R plus NR। This is the total resistance of the circuit। what is this? This is total internal resistance and this is external resistance। now these two are in series, therefore this become the total resistance of the circuit। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਇਫ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਗੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ R ਹੈ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ R ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਹ ਵਾਲਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? R ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ NR ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ R ਨੂੰ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ R ਪਲੱਸ NR ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ NR। ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ I will become ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ NE ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय R ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਸਟ ਨੀਚੇ ਆਏਗਾ NR, N ਨਾਲ N ਕੈਂਸਲ ਐਂਡ I ਇਕੁਅਲ ਟੂ E ਓਵਰ R। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ? E ਓਵਰ R। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕੇਸ ਫਸਟ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਫਸਟ। ਨਾਓ I ਇਕੁਅਲ ਟੂ E ਓਵਰ R, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ N ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਓ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ? ਇਹ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਵਾਟ ਇਜ਼ E? ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੀ EMF। ਵਾਟ ਇਜ਼ R? ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਕਰੰਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਰੰਟ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਕਰੰਟ ਡਿਊ ਟੂ ਵਨ ਸੈੱਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਰੰਟ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ N ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕੈਪੀਟਲ R, ਜੇ ਉਹ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੈੱਲ ਲਗਾ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ N ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਰੰਟ ਇੱਕ ਹੀ ਸੈੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 15 ਸੈੱਲ ਜੋੜ ਦੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਇੱਕ ਜੋੜ ਦੋ, ਕਰੰਟ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਲੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਓ ਕੇਸ ਸੈਕੰਡ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਫ R is greater than NR, मान लो भी जड़ा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस के मुकाबले एक्सटर्नल बहुत ज्यादा लगाता, देन हुण असी किन्नू नैगलैक्ट करांगे? देन R प्लस जिहड़ा है NR वो साडा लगभग किहदे इक्वल आएगा? साडा R दे इक्वल आएगा। इनू एरकी छड्ड दांगे, ਸਾਡੇ ਕੋਲ R ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ। therefore I will be equal to ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ NE, ਨੀਚੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਸਟ R ਔਰ I equal to N ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, N ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ E over R। ਨਾਓ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। what is E? EMF ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੀ। what is R? ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨਲ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਨਾਓ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਕਰੰਟ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦਾ ਕਰੰਟ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੰਟ ਆਫ ਵਨ ਸੈੱਲ ਤੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ N। ਇਟ ਮੀਨਸ the current will become N times that of a single cell। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਟੋਟਲ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗਾ? N times the total, N times the current due to single cell। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ N ਟਾਈਮਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੈਲਸ ਨੂੰ
ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਲਗਾਓਗੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰੰਟ ਮਿਲੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਗਾਓਗੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਟ ਵਿੱਚ ਓਬਟੇਨ ਕਰੋਗੇ। ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਟੋਟਲ EMF ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਹਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਫਲੋ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੰਗਲ ਪਾਥ ਹੈ ਤੇ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸੇਮ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਲਸ। ਨਾਓ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਹੁਣ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਓ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈਲਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਉੱਤੇ, ਦੇ ਆਰ ਓਨਲੀ ਫॉर ਸਿਮਿਲਰ ਸੈਲਸ, ਉਹ ਸੈਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ EMF ਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ। ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਰਸਟ ਸੈਲ, ਇਹਦੀ EMF E, ਦੂਸਰੇ ਦੀ E, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋ ਔਨ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੈਰਲਲ ਚ ਜੋੜਨਾ। ਕੀ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੇਟ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਨੈਕਟਡ ਐਟ ਦਾ ਐਨਦਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਪਲੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੈਥਡ ਟੂ ਕੰਬਾਈਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈਲਸ ਇਨ ਪੈਰਲਲ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰੰਟ ਆਏਗਾ, ਇਧਰੋਂ ਕਰੰਟ ਆਏਗਾ, ਇਧਰੋਂ ਕਰੰਟ ਆਏਗਾ, ਤਿੰਨ ਕਰੰਟ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਰੰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਨਾਓ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸਰਕਟ ਤੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਸੈੱਲ 'ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਰਕਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਉਹ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਪਹਿਲੇ ਸੈੱਲ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਰਕੇ R ਆ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਸੈੱਲ ਦੀ ਵੀ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਤੀ, ਤੀਸਰੇ ਸੈੱਲ ਦੀ ਵੀ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸੇਮ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈੱਲ ਸਾਡੇ ਨੇ ਸਿਮਿਲਰ। ਜੇ ਸੇਮ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ R1 R2 R3 ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਓ ਜੇ ਸੈਲਸ ਪੈਰਲਲ ਚ ਨੇ ਤੇ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਰਲਲ ਚ ਹੋਏਗੀ। ਨਾਓ ਸੈਲਸ ਪੈਰਲਲ ਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਪੈਰਲਲ ਚ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ 1/r ਡੈਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ 1/r ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/r ਪਲੱਸ 1/r ਪਲੱਸ 1/r ਪਲੱਸ ਸੋ ਔਨ, ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 1/r। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੈੱਲ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ n, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/r plus 1/r ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਟੋਟਲ n ਟਾਈਮਸ n/r ਤੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰ ਲਓ r ਡੈਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ r ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ n। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਪਿਛਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ n ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ n ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ n identical cells
which are connected in parallel. Now इस सर्किट ਨੂੰ बड़े ध्यान नाल देखो बेटा, बड़े ध्यान नाल देखो। सारियां पॉजिटिव प्लेट्स से आपस ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਤੀਆਂ। ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਲੇਟ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਤੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਾਂ ਆਪਸ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਉਸ ਪਲੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਜੋੜਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਲੇਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੈੱਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੰਨ ਲਓ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ EMF ਸੇਮ ਸੀਗੀ, ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਹੈਗਾ, ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਦੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ ਜੋੜਿਆ then we can say it become just only a single cell, ਜਿਹਦਾ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ EMF ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੇਚਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੇਚਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇੱਥੇ ਨੇਚਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ EMF ਆਏਗੀ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ will just equal to E, EMF ਤੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੇਸ EMF ਵੀ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, E+E+E NE ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੈਰਲਲ ਚ ਜੋੜਦੇ ਆ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਟੋਟਲ EMF ਜਿਹੜੀ ਹੈ it will remain only equal to E, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਦਾ ਜਸਟ ਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਦੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, then it will become only E and this is your internal resistance, now this is the external resistance, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ। now what is the total internal, this is R over N, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। now according to circuit equation ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰੰਟ ਵਾਲੀ, according to circuit equation ਇਥੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਨਾਲ, according to circuit equation ਸਾਡੇ ਕੋਲ I ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਪਰ EMF, ਸਾਡੀ EMF ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਐਰ ਕੀ E ਹੀ ਹੈ। now total ਥੱਲੇ ਕੀ ਆਏਗਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਨੇ ਤੇ R plus R over N। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਸੈਲਸ ਪੈਰਲਲ ਚ ਨੇ, ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲਲ ਚ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਪੈਰਲਲ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈੱਲ ਆਪਾਂ ਜੋੜੇ ਨੇ ਪੈਰਲਲ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਚ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਣ ਗਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਹੋਏਗੀ। ਨਾਓ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਂਗੂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕੈਪੀਟਲ R। ਹੁਣ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ R ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ R ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦਿਸ। therefore I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ E, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ E ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਆ ਤੇ ਨੈਗਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, R ਛੋਟਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ R। now we will obtain current, N ਤੇ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ we just obtain current due to a single cell। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕਰੰਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਿਛਲੇ ਨਾਲੋਂ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਉਲਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਾਓ ਸੈਕੰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ R ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਜਿਹੜਾ R ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਇੰਟਰਨਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਵਾਟ ਵਿਲ ਹੈਪਨ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੂੰ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, R ਛੋਟਾ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚੇਗਾ, ਜਸਟ ਓਨਲੀ I equal to E over R over N, ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ R ਨੂੰ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰਤਾ। N ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਲਟ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ and we get the result। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਏਗਾ, I equal to N E divided by ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ R। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ we get I is equal to N E over R। what is this, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪੀਟਲ R ਤੇ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰਤਾ। EMF ਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਰੰਟ, it is a current due to single cell, this is a current due to single cell, ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ N। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ total current will become N times the current due to single cell। it means total ਜਿਹੜਾ ਹੈ current is equal to N, ਹਾਂਜੀ ਕਿਹਦਾ N times ਹੋ ਗਿਆ, N times the current due to single cell। ਕਰੰਟ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ n ਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਓਬਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਾਓ these two are the methods by which we can obtain the maximum current। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਬਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਬਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਿਕਸਡ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਆਫ ਸੈਲਸ। ਜਦੋਂ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੈਰਲਲ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਬਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।